إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال أيضا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، بحمداللہ ان نکاح کی محفل میں نکاح کے مقصد سے ہم تمام یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکاح شریعت کی نگاہ میں اس کے حکام، اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. حاضرین مجلس، ابھی خطبہ نکاح جو پڑھا گیا اس میں قرآن کریم کی 3 آیات مختلف جگہوں سے پڑھی گئی. ہر آیت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا. تینوں آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو. تقوی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. جب تک انسان کا تقوی صحیح نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں تقوی نہیں آئے گا، تو کوئی بھی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. تقوی کا معنی اور اس کا مفہوم ہے بچنا اور ڈرنا. بعض لوگوں نے تقوی کا معنی یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کیا ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے جو اوامر ہیں اس پر عمل پیرا ہونا اور اس کے نواہی سے بچنا، یہ بھی تقوی کی ایک نشانی ہے، یہ بھی تقوی کہلاتا ہے. خاص کر کے انسان جب خوشیوں کے موقع میں ہوتا ہے یا غموں کے موقع میں ہوتا ہے، یہ دونوں حالتوں میں انسان شریعت کے قوانین سے ہٹ جاتا ہے. یا تو خوشی میں حد سے زیادہ خوش ہو کر کے شریعت کے قوانین کے خلاف ہو جاتا ہے، اور کبھی غم زیادہ ہو جاتا ہے تو غموں میں پڑ کر کے انسان شریعت کو، اللہ کے نبی کے تعلیمات کو بھول جاتا ہے. حقیقت میں کامیاب مومن وہی ہوگا جو خوشی کے حال میں بھی، غم کے حال میں بھی، ہر حال میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ میں تھامے رکھنا چاہیے. ابھی نکاح کے محفل میں، نکاح مسنونہ میں قرآن کریم کے جو آیات بتائے گئے ہیں کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. ابھی اللہ سے ڈرنے کا حکم مردوں کو بھی دیا گیا ہے، عورتوں کو بھی دیا گیا ہے. ہر آدمی، خاص کر کے انسانی حقوق کے ادا کرنے کے بارے میں مرد بھی ڈرنا چاہیے اللہ سے اور عورت بھی ڈرنا چاہیے. خاص کر کے میاں بیوی جو نیا جوڑا ہوتا ہے، وہ دونوں کو اس بات کی طرف نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہاری زندگی میں جو خوشیاں آگے آنے والی ہیں، یہ خوشیوں کے موقع پر اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے اندر آنی چاہیے. ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کے بعد ہم تمام اس آیت کے اندر مخاطب ہیں کہ ہم بھی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. خاص کر کے زوجین ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. عورتوں کا حق یہ ہے کہ وہ شوہروں کی عزت کریں، شوہروں کی قدر کریں، شوہروں کی بات کو مانیں، شوہر کی اطاعت کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں. معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ایک حدیث کو. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھا انہوں نے کہ ایک شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے. تو انہیں نصیحت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
5 बातों की नसीहत की है। अगर हम में से हर एक आदमी ये 5 बातों पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात हैं इस पर अगर अमल पैदा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर हमारे घरों के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान में जो बिगाड़ है, मियाँ बीवी के दरमियान में जो फसाद है, मियाँ बीवी के दरमियान में जो खते ताल्लुकात हैं, ये सारे के सारे खते ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे और उनकी जिंदगियों में प्यार और मोहब्बत आना शुरू हो जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हुए कहा कि वो 5 बातें हैं कि हर मर्द को याद रखना चाहिए औरत के मामले में। पहली चीज, तुम जो कुछ खाते हो, जैसा कुछ खाते हो ऐसा ही इसे भी खिलाना चाहिए। जैसे तुम पहनते हो, जैसे तुम पहनते हो, जैसे पहनना पसंद करते हो, ऐसे ही तुम तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली तुम्हारी बीवी को भी पहनाना चाहिए। यानी अगर तुम तुम्हारी हैसियत के हिसाब से मोटा धाटा जैसे खा करके जिंदगी गुजारते हैं तो उसे भी मोटा धाटा खा करके खिला करके जिंदगी गुजारना चाहिए। अगर तुम अच्छा खाते और अच्छा पहनते हैं तो उसे भी अच्छा खिलाना चाहिए और अच्छा पिलाना चाहिए। तभी चल करके बीवी शौहर की खिदमत करेगी, शौहर की इताअत करेगी, उसकी बात को मानेगी। 2 बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम खाते हो, जैसा तुम खाते हो वैसा ही उसे भी खिलाओ, जैसे तुम पहनते हो वैसे ही तुम उसे भी पहनाओ। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत चाहे वह आलिमा हो या गैर आलिमा हो या ऊंचे खानदान की हो या छोटे खानदान की हो, कोई भी हो, बहरहाल औरत औरत ही होती है। औरत के अंदर जहां बहुत सारे खूबियां हैं, जहां बहुत सारे खुसूसियात हैं, उन्हीं के साथ साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अंदर थोड़ा टेढ़ापन भी है। उसके टेढ़ेपन को ऐसा ही रखते हुए तुम उसकी खूबियों से, उसके अखलाक से, उसकी अच्छाइयों से तुम फायदा उठाओ। अगर ये औरत बिगड़ जाए, कहीं उसे गलती हो जाए, कहीं उसे खामी हो जाए, तो उसे मार पीट करने के बजाय, डांट डपट करने के बजाय तो उसे समझाया जाए, नसीहत किया जाए, अच्छे अंदाज से समझाया जाए, अच्छे अंदाज से बात किया जाए। उसके बावजूद भी अगर सुधरती नहीं है, मारने की अगर जरूरत ही पड़ जाए तो ऐसे मार से इज्तिनाब करे जो मार उसके जिस्म को जख्म पहुंचाने वाला हो। और खास करके प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला तदरिबिल वजह, तुम उसके चेहरे पर मत मारो, क्योंकि उसके नजदीक और चेहरा बहुत बड़ी कीमती चीज होती है, इसलिए उसे चेहरे पर ना मारो। ये तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया। चौथी बात, वला तुकब्बी, अगर औरत से कोई कोताही हो जाती है, अगर औरत से कोई गलती हो जाती है, औरत से अगर कोई भूल हो जाती है, तो ये गलती, ये भूल की वजह से तुम उसके खानदान वाले लोगों को बुरा भला ना कहो। वला तुकब्बी, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारे अम्मी ऐसे हैं, तुम्हारे दादा ऐसे हैं, तुम्हारे फैमिली वाले ऐसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे हैं, ये बोल करके औरत को शर्मिंदगी नहीं दिलानी चाहिए, क्योंकि खानदान के ताल्लुक से औरत बड़ी ही हसास होती है। उसके लिए जो कुछ भी कहो वो सुन लेती है, जो भी उसे कहे तो वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन खानदान के मामले में वो बर्दाश्त नहीं करती है। खास करके उसके माँ बाप या उसके भाई बहन, इन लोगों के बारे में अगर बुरा भला कहे तो औरत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर तुम औरत को बदनाम करो, उसके अखलाक के बारे में, उसके खानदान के बारे में अगर उसे बुरा भला कहोगे तो ये औरत कभी भी शौहर की इताअत नहीं कर सकती। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथी बात, वला तुकब्बी, तुम उसके खानदान वालों के बारे में उसे आर ना दिलाओ, शर्म ना दिलाओ। उसके बाद पांचवी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, हर घर के अंदर इख्तिलाफ आते हैं, हर मियां बीवी के दरमियान में इख्तिलाफ आते हैं, हर मियां बीवी के दरमियान में नाचाकियां आ जाती हैं, हर मियां बीवी के दरमियान में इख्तिलाफात आ जाते हैं। यहाँ तक कि इमामुल अंबिया प्यारा नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दोनों के दरमियान में भी कभी-कभी नाचाकी और अनबन आ जाया करती। तो ऐसे ही हर इंसान के हर इज़्तिवाजी जिंदगी के अंदर आती है, तो इस मसले को घर के अंदर सुलझाने की कोशिश करे, इसे गली में ना लेकर के आए। उसको शौहर की तरफ से अगर गलती होती है तो बीवी उसे घर के अंदर समझाए, अगर बीवी की तरफ से गलती होती है तो शौहर उसे घर के अंदर समझाए उसे। तो बहरहाल ये 5 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए कहा कि हर मर्द को चाहिए कि ये 5 बातें शौहर का हक है बीवी के साथ में जो अदा करनी चाहिए। अब उसके साथ साथ मेरे अजीजों, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक टुकड़ा आज हमने सुना, निकाह मिन सुन्नती। प्यारे नबी ने फरमाया निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये सुन्नत कब होगी? जबकि निकाह के अंदर किए जाने वाले तमाम रस्म रिवाज, जो भी काम होते हैं, ये तमाम काम
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق، ورنہ پھر غیر سنت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے جیسے مہر دینے کا حکم دیا ہے وہ صحیح مہر ادا کرے، اور جیسے ولیمہ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ویسے ہی کرے۔ خاص کر کے یہ شادی بیاہ کے موقع پر دلہے کی طرف سے بھی، دلہن کے جانب سے بھی، دلہن والوں کی جانب سے بھی، دلہے والوں کی جانب سے بھی ریاکاری زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک جملہ مشہور ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھو، لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ سارے دنیا کے انسانوں کے ایمان کو برباد کر دیا ہے، سارے دنیا کے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ پڑوسی کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، کہنے والوں کو کہنے دو جو کچھ کہنا ہے۔ تم کتنا بھی اچھا کھلاؤ پھر بھی وہ کہنے والے کہتے رہیں گے، تم کتنا ہی ان کے ساتھ میں ہمدردی کرو پھر بھی وہ کہنے والے کہتے ہی رہیں گے۔ اس لیے کہنے والوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ زمانے جاہلیت سے لے کر کے آج تک بھی لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیا، ہمارے ایمان کو برباد کر دیا، ہمارے اسلام کو برباد کر دیا، ہمارے تقوی کو برباد کر دیا ہے۔ اس لیے لوگ کیا کہیں گے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ خاص کر کے عورت کو جو زیورات بنا کر کے بیچتی ہے، شوہر کی دولت کی، اس کی کمائی کی، اس کی اختیارات کی، اس کی طاقت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ سارے لوگ ان کی بچیوں کو ایسا زیور پہنائے، ایسے کپڑے پہنائے، یہ مال دیے، ہمیں بھی پہنانا ہے کیونکہ میں اس سے کم نہیں۔ اور اس کے دباؤ میں آ کر کے شوہر کیا کرتا ہے، قرض میں جاتا ہے تو سود میں جاتا ہے۔ اس کے بعد چند دن کے لیے صرف یہ جملے کے لیے اس کی سارے کے سارے زندگیاں بعد میں چل کر کے برباد ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہوتا ہے شرک میں، شرک اکبر جسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اب یہ ریاکاری ہر معاملے میں آ چکا ہے، شادی بیاہ میں بھی آ گیا ہے۔ نمازوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانے، روزوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ شادی بیاہ کے اندر، نکاح میں، ولیمہ میں، یہ دونوں چیزوں کے اندر عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 500 لوگوں کو کھلائے، 1000 لوگوں کو کھلائے، ہمارے ولیمے میں 5000 لوگ آئے، یہ ریاکاری کے طور پر لوگوں کو جا کر کے بیان کرتے ہیں۔ اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ 15 قسم کا کھانا رکھا جائے تبھی چل کر کے ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے اسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اسے ولیمہ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ولیمے میں کھلانے میں بھی تجاوز نہ کرے اور مہر کے بارے میں بھی تجاوز نہ کرے۔ نکاح کے اندر جو خرچ ہوتا ہے لڑکی والوں کے جانب سے 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے جب اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے۔ اب خرچہ آتا ہے دلہے کے جانب سے، اب دلہے کے جانب سے جو خرچہ آئے گا وہ صرف 2 اخراجات رہیں گے، ایک مہر کا رہے گا اور ایک آ کر کے ولیمہ کا رہے گا۔ مہر کے بارے میں بھی آ کر کے حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمانے والا مرد جو رہے گا وہ اپنی استطاعت کے مطابق سے، وہ اس کی صلاحیت کے حساب سے، اس کی طاقت کے حساب سے وہ جتنا دینا چاہے گا وہ لا کر کے دے گا۔ وہ یہ نہ کہے کہ اگر میں 50,000 دوں تبھی چل کر کے لوگ مانیں گے، میں 1,00,000 روپے دوں تو تبھی چل کر کے مانیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نکاح کیے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو مہر دیے تھے 500 درہم تھے، اور سب سے بڑا جو ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کے اندر ایک ہی بکرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے کیا۔ اور دعوت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سب سے بہترین دعوت وہ ہے، ولیمے کی سب سے بہترین دعوت وہ ہے جس کے اندر غرباء اور مساکین کو داخلہ نہ دیا جائے، اور سب سے بہترین ولیمے کی دعوت وہ ہے جس کے اندر غرباء اور مساکین اور غریبوں کو شامل کیا جائے۔ اس لیے نکاح کے تعلق سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم نکاح میں پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اتنے بیجا رسم و رواج آ جاتے ہیں، اتنی زیادہ تجاوز آ جاتے ہیں، اتنی زیادہ کمی بیشیاں آ جاتے ہیں کہ وہ شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کہاں دے گا نکاح کے اندر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ، سب سے بہترین نکاح، سب سے افضل نکاح، سب سے برکت والا نکاح، اللہ کے نزدیک سب سے مقبول نکاح، سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق کیے جانے والا نکاح وہ نکاح ہے جس کے اندر خرچہ کم سے کم کیا جائے، ایسرہ معونہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اخراجات کم ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ریاکاری کے طور پر
बाद में चल करके कहते हैं कि हमने निकाह में इतना पैसा खर्चा किया। बाद बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे जमाने में शादी 1 हफ्ता तक हुआ करती थी, हमारे जमाने में शादी 3 दिन तक हुआ करती थी। ये सब ज्यादतियां हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा कम हो। अब खर्चा लड़के वालों की जानिब से तो होने का सवाल ही नहीं है, बल्कि सिर्फ खर्चा लड़के की जानिब से होता है, और वो भी 2 मौके पर, एक महर में होता है और एक वलीमे में होता है। और वलीमे भी वो अपनी ताकत से आगे बढ़ करके ना जाए, बल्कि ताकत के अंदर ही रहे। अब लोगों को खिलाने, लोगों को पिलाने के लिए अखराजात में पड़ करके इतना ज्यादा मखरूज ना हो जाए कि उसके बाद की जिंदगियों में उसके अंदर असर पड़ा जाए। इसीलिए वलीमा भी हल्का हो और वलीमा भी कम हो। महर के बारे में भी ये 2-3 चीजें रहे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ताल्लुक से करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक हमारी जिंदगी के हर काम में हम करें, चाहे वो खुशियों के मौके हैं चाहे गम के मौके हो। हर हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, दुल्हन जो अपने घर से निकल करके ससुराली घर में जाती है, वो हर मामले में नहीं नवेली रहती है। हम उसकी कदर करनी चाहिए, हम उसकी कदर करना, उसका एहतराम करना, उसके साथ में मीठी और प्यारे अंदाज से गुफ्तगू करना चाहिए। क्योंकि ये लड़की, ये दुल्हन 18 या 20 साल तक अपने माँ बाप के साथ में रह करके अपने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया ये एक जुमला कहने के बाद फिर वो अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके, अपने भाई बहनों को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, अपने सारे माहौल को छोड़ करके एक नए माहौल में जाती है, तो उसे नए माहौल में सुधरने का मौका देना चाहिए, संभलने का मौका देना चाहिए। उसे सारे घर के लोग, सारे रिश्तेदार लोग प्यार से गुफ्तगू करे, मोहब्बत उसके साथ में करे, ताकि वो नई नवेली दुल्हन जो अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, सबको भी छोड़ करके आती है, माँ बाप को छोड़ करके सास घर में जब जाती है तो ससुर घर वालों को अपने रिश्तेदार समझे, वहाँ के लोगों को अपने भाई बहन समझे, माहौल को सुधरे, समझाए, तो तब तक उसे सुधरने का मौका, समझने का मौका देना चाहिए उसको। ऐसे ना हो कि ये माहौल को छोड़ करके निकल चले जाती है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है औरत के लिए, हम इसकी कदर करना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए, मीठी गुफ्तगू उसके साथ में करनी चाहिए, नरम अंदाज से जो बातें फैल सकती है, जो फायदा हो सकता है, वो फायदा कड़वी जबान से, तल्ख गुफ्तगू से कभी भी नहीं हो सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी अखलाक वाला, अच्छे अखलाक वाला वही होगा, ईमान वाला वही होगा, सच्चा आदमी वही होगा जिसकी बीवी उसके अखलाक की उसे गवाही दिया जाए। तो बहरहाल ये कुछ बातें रही जो मैं आप लोगों के सामने बताना मुनासिब समझा, मैंने बता दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुन व रब्बुल हलीम।